चलो अँ आगे क्वेश्चन जो कोणीय वेगमान संरक्षण विषे थोड़ी बात करी थी मैं तमने भाई अंदाज हशे ने एमां शुं हतुं बाह्य टॉर्क शून्य होय टॉर्क कई कई कंडीशन में शून्य लाए लगभग ज्यारे एनी कार्यरेखा संदर्भ बिंदु थी पसार थाय तो टॉर्क 0 थाय पछी स्थान बीजू के थीटा केटलो होय 0 थाय त्यारे टॉर्क 0 थाय आ बधी कंडीशन आवती थी तो कोई पण कंडीशन में टॉर्क 0 होय तो प्रारंभिक अने अंतिम कोणीय वेगमान समान रहेशे। बीजी वस्तु आ उदाहरण आपी तो मैं छोकरो ज्यारे हिंचका उपर झूलो खाए छे त्यारे शुं हशे द्रव्यमान केंद्र तमने ख्याल हशे के क्या रहतुं हतुं भाई उपरनी तरफ जतुं हतुं अने उपरनी तरफ जशे आर घटतुं हतुं आर घटशे एटले शुं थशे आई घटी जतुं हतुं आई घटता ओमेगा वधतुं हतुं काले कॉन्सेप्ट में समजाव्युं हतुं एवुं ज कंडीशन शेमां हतुं झूला स्केटिंग करती छोकरीमां हतुं एवा घणा बधा उदाहरण तमने जोवा मळशे। आ एक कॉन्सेप्ट बताव्यो छे एमां समजो अहीं आपणे ध्यान राखजो भले जे होय एने आपणे मोटा भागे 2 થી 3 प्रकारना कॉन्सेप्ट रिवाइज थाय प्रारंभिक कोणीय वेगमान अने अंतिम कोणीय वेगमान एक आ कॉन्सेप्ट रिविजन थतो होय छे मोटा भागे। बराबर आमां शुं बताव्युं छे जुओ के एक कोणीय मतलब के तकती छे केटली झड़पे फरे छे ओमेगा ए एनी झड़पनी चाक मात्रा केटली छे आई ए छे। बीजी तकती छे आई बी छे एनी झड़प केटली झड़पथी फरती हशे ओमेगा बी बराबर छे अने ए बेने ज्यारे जॉइंट करी नाखीए केटली झड़पे फरता होय ओमेगा थी। तो टोटल कोणीय वेगमान संरक्षण कई रीते यूज थाय तो हूँ मानु त्यां सुधी कोणीय वेगमान संरक्षण माटे आ सीधी मेथड छे तमे लोको समजी शको L1 बराबर L2 तो आई पहला तो तमे जोवा जाओ तो आनी केटली आई ए ओमेगा ए आई बी ओमेगा बी अने बे एक दिशा में फरे छे प्लस कर्युं जो बे विरुद्ध में फरती होय तो वच्चे माइनस लावत बराबर अने पछी तो शुं थयुं जॉइंट थई गया अने बे सरखी झड़पे फरे तो I1 प्लस I2 એટલે IA प्लस IB इंटू ओमेगा तो फाइनल झड़प मळे के नहीं रिलेशन समझ आवशे एक आ कंडीशन हशे। बीजी कंडीशन में तमने अहींया कदाच कोई पदार्थ एड थता हशे तमने बतावुं छुं के आगळमां समजी लो के धारो के आ तकती भ्रमण करती होय मोटा भागे कॉन्सेप्ट रिवाइज थशे आ टाइपनो आ तकती भ्रमण करे छे केटली झड़पे ओमेगा झड़पे हवे ओमेगा 1 कहूं छुं अने आनी झड़पनी चाक मात्रा I1 हशे अथवा IA धारी लीधुं छे। हवे आना पछी आनी अंदर शुं थशे के अहींया 2 कण 4 कण जेटला कण एड करवा एटला कर दो आ एम अहींया एम आ रीते एड थई गया छे आनी नवी झड़पनी सॉरी ओमेगा बनी जाय छे आ केटला थशे शुं करीए बोलो प्रारंभिक कोणीय वेगमान बराबर अंतिम कोणीय वेगमान प्रारंभ में केटलुं छे IA ओमेगा ए बराबर अंत में शुं थाय छे अंत में थशे केटलुं आई तो एना ज रहेशे आई ए तो अने ओमेगा ए थयुं प्लस आ बेनु कोणीय वेगमान एड थई गयुं केटलुं आव्युं अथवा चलो आई ओमेगा थाय ने तो मैं आई ए एनी झड़पनी चाक मात्रा करी ओमेगा ए आ बीजा आनी केटली आवे एम आर स्क्वेर प्लस एम आर स्क्वेर याद आवे छे के नहीं आ बधामां कारण के आ पार्टिकल अहींया एड थई गयो तो केटलो आव्यो एम आर स्क्वेर प्लस एम आर स्क्वेर अने एनी कोणीय झड़प केटली ओमेगा तो एल बराबर कयो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल समझ आवे छे के समजावुं छे खबर पड़शे। चलो हवे नेक्स्ट एना पछी अहींया तमने बताव्युं छे ए प्रमाणे जुओ समजजो एम दळनुं जंतु छे जे वी झड़पथी तकतीना छेड़े विषमगणिक दिशामां भ्रमण करे छे आ दिशामां भ्रमण करे छे तकती ओमेगा झड़पथी समगणिक दिशा में भ्रमण करे तकतीनी झड़पथी चाक मात्रा आई छे जंतु गति करतुं अटकी जाए कोणीय झड़प केटली तमने बतावुं छुं अहींया के आ जंतु छे ए आम भ्रमण करे छे केटली झड़पथी वी झड़पथी भ्रमण करशे आटલું चलो बताव्युं छे स्पर्शिक डायरेक्शन लई लीधुं जे अहींया तमने आकृतिमां समजायेलुं ज छे एम दळनुं छे आ केटली झड़पे फरे छे ओमेगा झड़पथी बराबर कम्बाइन्ड थई अने आ ओमेगा डैश जे नवी बनशे ए केटली छे શું કરી શકું બોલો જંતુ વી ઝડપે જાય છે તો કયો એમવીઆર આવે બરોબર હવે એમવીઆર આવે એ તો આમ વિષમગણિક ફેરવે છે તો એને માઇનસ લખી શકું अथवा जो आ बने एक ज छे तो प्लस लखी दो एने कोई वांधो नहीं एनाथी कोई फरक नहीं पड़े एमवी आर कर्युं ठीक है जे बनो अने बीजू आनु केटलुं आई ओमेगा बे ऑपोजिट में फरे छे माइनस थशे बराबर आ पहेलानी प्लस नी डायरेक्शन में फरे छे ने तो आ वखते शुं थशे बोलो बे जंतु तो गति करतुं अटकी गयुं छे तो शुं थयुं जड़त्वनी चाक मात्रा आनी केटली तकतीनी आई प्लस एम आर स्क्वेर प्लस केटला आया एम आर स्क्वेर अने ओमेगा फाइनल जे तमारे शोधवा छे मळी जाय के नहीं
ખબર પડશે? રિલેશનનો કોન્સેપ્ટ સમજતા જાવ છો, ખબર પડતી જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં કહ્યું છે એમ દળનો દડો છે, ટેબલ પર ઉભેલા માણસ તરફ ફેંકાય છે. ઓમેગા 0 ઝડપથી ગતિ કરે છે ટેબલ. દડો પકડ્યા બાદ ટેબલનો કોણીય વેગ કેટલો? જો સમજો, અહીંયા આપણી પાસે આ ટેબલ છે. હવે ટેબલ પર અહીંયા કોઈ માણસ ઊભેલો છે. માણસ ઊભો હોય, કોઈ દડો આવે છે v જેટલી વેગથી. આ એમ માસ ઓફ બોલ છે, આ માસ ઓફ મેન છે, અને આ માસ ઓફ ટેબલ છે. થઈ જશે આટલું. હવે જ્યારે થોડાક સમય પછી શું થશે? આ ટેબલ છે એ કેટલી ઝડપે ફરે છે ભાઈ તારી લો? ઓમેગા ઝડપથી ફરે છે, અથવા ઓમેગા 0 ઝડપથી ફરે છે એમ ધાર્યું છે. હવે ફાઇનલ જ્યારે આ બેનું કોમ્બિનેશન થશે તો આપણે જોવા જઈએ તો આ કન્ડિશનમાં આપણને આ રિઝલ્ટ મળશે. હવે આમાં માણસ હશે પણ એના હાથમાં શું હશે? દડો હશે. તો આ કેટલું થયું? માસ ઓફ મેન, આ માસ ઓફ બોલ, અને આ માસ ઓફ તકતીનું થઈ જશે. ઠીક છે, આ કન્ડિશન થઈ, અને એ વખતેની ઝડપ બની હશે ઓમેગા. એ ઓમેગા કેટલા હશે? શું કરીએ બોલો? તમને લોકોને યાદ આવે છે મેં કઈ કન્ડિશન તમને કીધી હતી? 2 મિનિટ સમજજો. હું જે કહેવા માંગુ છું થોડુંક ધ્યાનથી સમજો, ખબર પડશે. કે એક વખતે મેં દડો, જ્યારે કોઈ માણસ કૂદતો હતો તો બિફોર જમ્પ આફ્ટર જમ્પની વાત કરી હતી, તમને ખ્યાલ હશે. તો સેમ સિચ્યુએશન આમાં આવશે. હવે તમે અહીંયા જ્યારે આનું પહેલું કોણીય વેગમાન તો આપણે ઇઝી લખીએ કે ચલો લખાવો તો L ઇનિશિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ L ફાઇનલ. લખાવો તો શું થશે? I ઓમેગા 0. I કેટલો તકતી છે બોલો? mr સ્ક્વેર બાય 2 ઓમેગા 0 પ્લસ mv, અને r આવે કે નહીં? તો mvr નું આ આવે છે. હા, એ કરવું પડશે, રાઈટ છે. મેં એટલે તારી વાત સાચી છે. ચલો, એને શું કીધું છે મને ખ્યાલ આવ્યો ભાઈ તમને? પહેલા તો તકતીનું કેટલું પ્લસ કેટલા? સ્મોલ mr સ્ક્વેર ઇન્ટુ કેટલા? ઓમેગા 0 પ્લસ આ બોલનું આવે. બોલ કેટલા ઝડપથી આવે છે? v ઝડપે. એ તકતીને આમ જ ફેરવવામાં મદદ કરશે ને? હા, તો એ કન્ડિશનમાં હું શું લખ્યું? પ્લસ mv r બરાબર. ફાઇનલમાં શું થયું? બધું ભેગું થઈ ગયું છે. બધું ભેગું થયું એટલે આપણે શું કહીએ કે mr સ્ક્વેર બાય 2 પ્લસ સ્મોલ mr સ્ક્વેર પ્લસ mbr સ્ક્વેર ઇન્ટુ કેટલા? ઓમેગા. બોલો, ક્લિયર છો? કન્ફ્યુઝન નથી ને? તો આ કોન્સેપ્ટ થયો છે આપણા માટે, આવડવો જોઈએ હા બધી વસ્તુઓ. હવે આના પછીનો પોઈન્ટ અહીંયા જે બતાવ્યો છે એ સમજો કે આપણી પાસે કોઈ માણસ અહીંયા સ્થિર ઊભો છે આ ટેબલ પર. હવે માણસ ધીરે ધીરે ચાલવાનું શરૂ કરે છે એક તરફ, તો ટેબલ પાછું જાય કે નહીં? સર્કલનું ટેબલ હોય અને મુક્ત રીતે ફરે, આપણે આગળની તરફ ચાલવાનું ચાલુ કર્યું, ટેબલ શું થાય? પાછું જાય. સમજો અહીંયા એક એક્સનો ક્રોસ હતો, એક્સનો ક્રોસ હતો. હવે થોડાક સમય પછી માણસ આગળ ચાલતો જાય છે, ટેબલ પાછું પડતું જાય છે. એક ક્રોસ પાછો આવે તો માણસે કાપેલો ખૂણો કેટલો હશે? ના હોય 2π ભાઈ, કેટલો હોય? હે, તમે લોકો સમજ આવે છે હું શું કહેવા માંગુ છું? કે તમે જો ટેબલે ફરે છે 180, એવું ના હોય કે કઈ રીતે તમે સીધું ના કહીએ કોને યાર કોઈ પણ. તમે લોકો સમજો મારો કહેવાનો. કારણ કે માણસ આગળ ગયો તો માણસ આમથી આવ્યો, ટેબલ આમથી આમ ગયો, તો ક્રોસ પહેલા અહીંયા હતો. હવે જ્યારે તમે ફરતા ફરતા ક્યાંક અહીંયા ક્યાંક આવી ગયા અને ક્રોસનો માણસ ભેગા થઈ ગયા, તો આ ખૂણો 180 થોડો થયો. બરોબર છે? એ કયો બને છે એવું તમે સીધું ના કહી શકો, તમારે સમજવું પડે. જો આવા તુક્કા દોડાવો દેટ મીન્સ તમને શું કહે એંગ્યુલર મોમેન્ટમ જ સમજ નહીં આવી. હું પહેલા જ કહું છું, તમે લોકો વિચાર્યા વગર જવાબ ના આપો. ના ખબર પડે તો કઈ વાંધો નહીં, હું સમજાવું, પણ તમે આ રીતનો જવાબ આપશો ને તો બધા ખોટા પડશે ક્વેશ્ચનો. સમજી લેજો. કોઈ ફિઝિક્સમાં સીધા ફટાફટ જવાબ આપવાનો ઓપ્શન બહુ ઓછા હોય છે. તમે લોકો એને વિચારશો તો કંઈક નવું જ મળશે આમાંથી. અહીંયા શું કીધું? જો માણસ કેટલો ફરતો એમ ધાર્યું છે. માણસ સમજો અહીંથી અહીંયા આવ્યો તો માણસ અહીંથી થીટા ફર્યો, તો આ ક્રોસ કેટલું ફરી ગયું? 2π માઇનસ થીટા. દેટ મીન્સ માણસ થીટા ફર્યો, ટેબલ કેટલું ફરી ગયું? 2π માઇનસ થીટા. હવે તમે જો પણ આમાં કોઈ બાહ્ય બળ લાગ્યું છે, બાહ્ય ટોર્ક લાગ્યું છે, તો એનો મતલબ કોણીય વેગમાન કેવું હશે? સરખું હોય. I1 ઓમેગા 1 બરાબર I2 ઓમેગા 2. આ માણસનું થયું, આ કોનું થયું? ટેબલનું થયું. હવે I1 કોની જડત્વની ચાક માત્રા? માણસની હશે. ઓમેગા 1 એટલે θ1/t થાય, ડેલ્ટા થીટા બાય ડેલ્ટા ટી. અને આનું
ડેલ્ટા થીટા બાય ડેલ્ટા ટી થઈ જશે. તો આમાં ટી કેવો છે, કારણ કે સરખા સમયમાં બધા અંતર કાપ્યું, ટી ટી કેન્સલ, કયું સૂત્ર આવ્યું? I1 θ1 બરાબર I2 θ2. હવે આવડશે, આ રીતે ગણાય છે. તો આ સૂત્ર ધ્યાન પર રાખી દેવાનું. જ્યારે માણસ ટેબલ પર ફરીને પાછો આવવાનું, ક્રોસ જો ઝેડ થતું હોય તો કહો I1 θ1 બરાબર I2 θ2 હશે. મેં કાલે તમને હિન્ટ આપી હતી ભાઈ, પૃથ્વીનું સંકોચન થઈ, તમે લોકો સીધું જ સમજો, ત્રિજ્યા અડધી થાય છે. કાલે કીધું હતું મેં, કદાચ ડબલ કીધી હતી ને મેં કાલે, કે છે કયું આવે ભાઈ? ટી ચલે છે r². ઠીક છે, સંકોચન થઈ ત્રિજ્યા અડધી થાય, દળ કેવું રહેશે? અચર રહેશે. તો તમે લોકો ગણી એકશો, ગણાવડાવું? ગણી એકશો ને? ઠીક છે, દાખલો સમજો. તમને ક્યાં શોધવાનું? આલ્ફા શોધવાનું. મેં ગણ્યું છે એટલા માટે મારે ટાઈમ પાસ ના કરવો પડે એટલે. બાકી તમને હવા આવડતું હશે. આલ્ફા શોધવા માટે કયું સૂત્ર? ટાઉ બરાબર આઈ આલ્ફા. અને ટાઉ એટલે આપણે ફાઇન્ડ કરવું પડશે. જો અહીંયા શું કીધું? એક દળ રહી સળિયો છે. પહેલા સમજી લો, સળિયાનું કોઈ દળ નહીં, એટલે ml²/3 કે ml²/2 લખવાનો કોઈ મતલબ નહીં. બરાબર? બે છેડે સ્મોલ m મતલબ 5m0 અને 2m0 દળ લગાડ્યા છે. આ બિંદુ અહીંયા જડિત કરેલું છે. મુક્ત કરવામાં આવે કોણીય પ્રવેગ કેટલો? પહેલા તો ટોર્ક કેટલું એ શોધો. તો આ કેટલું બળ લગાડે? 2mg. આ બાજુ કેટલું લાગે? 5mg. 2mg × 2l, 5mg × l, બેની બાદબાકી કરો, ટોર્ક મળી જશે. મળી જાય. તો અહીંયા શું કર્યું? 5m0g × l અને 2m0g × 2l, બેની બાદબાકી કર્યા, કેટલા આયા? એ ટોર્ક આવી ગયું. હવે ટાઉ બરાબર આઈ આલ્ફા કરો. હવે ટાઉ બરાબર આઈ આલ્ફા કરતી વખતે આઈ કેટલો? આ સળિયો નથી, દળ છે. તો કયો હવે? m1r1² વત્તા m2r2². તો m1 કેટલા? 5m0, કેટલું અંતર? l², અને બીજું કેટલું? 2m0 2l² × આલ્ફા. બેલેન્સ કરો, જવાબ આવી ગયો છે. આવડે? પેટર્ન એના જ છે. કોન્સેપ્ટની મેથડ થોડી ચેન્જ કરતા જઈશું, ખ્યાલ આવતો જશે. નેક્સ્ટ હવે ક્વેશ્ચન બતાવ્યો છે, જો સમજજો. થોડા ક્વેશ્ચન સારા આવે છે આમાં. કે એક 5 ગ્રામ દળનો સિક્કો છે, અને સિક્કાના આ રીતે એ બી રેખા સાથે લાકડી જોડી કાઢી છે, અને આને ગોળ ફેરવવામાં આવે છે. કેટલી ઝડપ હશે? આ ઓમેગા છે, વાસ્તવમાં રેડિયન પર સેકન્ડ કે સોરી ભ્રમણ પર સેકન્ડ આપ્યું છે. તો ઓમેગા 25 ભ્રમણ પર સેકન્ડ છે. ટોર્ક કેટલું? શું કરી શકું ભાઈ? પ્રારંભમાં કેવું હશે? સ્થિર છે. તો તમને હું લખાવું કે ભાઈ સમજી શકો છો તમે? શું કરી શકો હર્ષિતા? ગુડ, ચલો લખાવો. ઓમેગા 0 બરાબર 0. ઓમેગા ફાઇનલ બરાબર કેટલા? 25 ગુણ્યા 2π બાય, કારણ કે આપણે શું કરવું પડશે? રેડિયનમાં ફેરવવું પડશે કે નહીં? તો તમે લોકો આ શું છે? પરિભ્રમણ પર સેકન્ડ છે. શું કરવું પડે પરિભ્રમણ પર સેકન્ડમાં ફેરવો? π/180, 2π/180, 360. તમે લોકો ભૂલી ગયા, રેડિયન પર સેકન્ડમાં ફેરવવું પડે. બરાબર? તો તમને ખબર હોવી જોઈએ. ચલો હું એ છોડ દઉં છું. બોલો બાકી કન્ડિશનમાં શું કરશો હવે? સમય કેટલો આપ્યો છે? 5 સેકન્ડ. 5 સેકન્ડ આપ્યો. તો કયું સૂત્ર આવ્યું? આલ્ફા શોધવો છે કે નહીં મારે? આલ્ફા આવી ગયો. હવે આલ્ફા આવ્યો, આની જડત્વની ચાક માત્રા આવડે? કયું સૂત્ર? I બરાબર mr²/4 પ્લસ mr². ખબર પડી છે? તકતી છે, સિક્કો એટલે તકતી થશે. એને વ્યાસને અનુલક્ષીને કેટલી? mr²/4 પ્લસ કેટલા આયા? mr². આ આવી ગયો. ટાઉ બરાબર કયું સૂત્ર? જવાબ આવે. જીમેસ નો પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે, પણ એવું નહીં કે આપણને ના આવડે, કે અઘરું નથી કશું. આમાં કોન્સેપ્ટ સમજો, ક્લિયર થશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં જોવા સમજો. અહીં કહ્યું છે y બરાબર x+4. આ રેખા છે, અને એમાં 5 kg નો કણ છે, આટલા વેગથી ગતિ કરે છે. કોણીય વેગમાન કેટલું? શું કરીએ ભાઈ? પહેલા તો રેખા ડ્રો કરો તો ખબર પડશે. કંઈ સારો દાખલો છે, AIPMT નો છે. y બરાબર x+4 કઈ બાજુ આવે? કઈ રેખા આવે? ઉપરની તરફ આવે ને, કારણ કે C પ્લસ થયો કે નહીં? તો આ 4 છે અહીંયા. બરોબર? અને રેખાનો ઢાળ આ રીતે હશે. સમજ આવે કે નહીં? હવે y બરાબર mx + c થશે. તો આ રેખા છે. હવે આમાં તમે જુઓ ઢાળ કેટલો છે? y બરાબર x+4. તો y બરાબર mx + c. m કેટલો આવ્યો? m ને tan θ કહેવાય, 1 થશે. θ કેટલો થયો? 45. તો આ ખૂણો કેટલો થયો? 45. તો આ કેટલો થાય? 45. આ પણ 45. તો આ કેટલો થયો? 4 થયો.
ખબર પડે છે? હવે કોઈ કણ આ વેગથી જાય, અહીંયા વી વેગથી જાય છે, તો પી બરાબર કેટલું થાય? mv થઈ જશે. આ રીતે જાય છે તો આ પોઈન્ટને ઉગમ બિંદુને અનુલક્ષીને કોણીય વેગમાન કેટલું? તો આ લંબ અંતર શોધવું પડે. કેટલું થાય લંબ અંતર? ચલો, આ 4 છે તો આ કર્ણ થયો, તો આ કેટલો થયો? કોઈ કહી શકે ભાઈ? આ 4 છે એટલે r ગણવું, તો 4 sin 45 થયો કે નહીં? 4 sin 45. તો અહીંયા હું લખું છું r લંબ બરાબર 4 sin 45. કેટલા આયા? 2√2. ઠીક છે. હવે 2√2 મળી ગયા તો કોણીય વેગમાનનું સૂત્ર કયું? mv r લંબ. m કેટલા છે? 5. v કેટલા છે? 3√2. r લંબ કેટલા? 2√2. કેટલો જવાબ? 5 × 15 = 30 ને 2 60. સમજ આવી છે કે સમજાવો છે? ક્વેશ્ચન સારો છે, જૂનો AIPMT નો જ છે, પણ આવા આઈડિયા આવ્યો કે નહીં કઈ રીતે શોધાય? અને મેં તમને આ કોન્સેપ્ટ તો પહેલાથી જ વાત કરી હતી કે લંબ અંતર શોધવાનું છે, તો તમને રેખાના સમીકરણ પરથી ટ્રાય કરીએ. કાંઈ સમજાવવું પડે કે હવે આવડે? ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, જુઓ સમજો, બધા સહેલા ટાઈપના છે, એક જ ટાઈપના પેટર્ન જોવા મળશે. અહીં કહ્યું છે કે m દળ r ત્રિજ્યાની પાતળી વર્તુળાકાર રિંગ છે. આનું કેપિટલ M, ત્રિજ્યા કેટલી છે? r છે. અહીંયા કહ્યું છે કે ભાઈ ઓમેગા ઝડપથી ભ્રમણ કરે છે. ઓમેગા ઝડપથી ભ્રમણ કરે છે રિંગના વ્યાસના છેડે. હવે આ સ્ટેપમાં ઓમેગા છે, એના પછી શું કર્યું છે? એને આ તકતીના બે છેડે સ્મોલ m દળના બે કણ મૂકી દીધા છે. બરોબર. હવે આની ઝડપ કેટલી થશે નવી? ઓમેગા ડેશ કેટલા? આવડે કે નહીં ભાઈ? બોલો. પહેલા શું હશે? પ્રારંભિક કોણીય વેગમાન કેટલું? L ઇનિશિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ L ફાઇનલ. L ઇનિશિયલ કેટલું? I ઓમેગા. તો શું આવે? mr² ઇન્ટુ ઓમેગા. પછી છેલ્લે શું થયું? આ તો એના જ રહેશે, પ્લસ 2 સ્મોલ mr². આ કણના જડત્વની ચાક માત્રા આવી. I1 ઓમેગા 1 બરાબર I2 ઓમેગા 2. તો ઓમેગા 2 આયા. બસ તમારે ઓમેગા 2 ફાઇન્ડ કરી લો. જે હશે જવાબ આવશે. જો r² શું થઈ જશે? કેન્સલ. તો ઓપ્શન સેટ થયો. તમે લોકોને એક વસ્તુ બતાવું છું કે આ ક્યારે પૂછાયું છે? 98માં પૂછાયું ને. પણ આ પેટર્ન કેટલી વાર રિપીટ થઈ એ જોજો તમે. તમને અંદાજ આવશે ઘણી વાર રિપીટ થયેલી છે. મેથડને સમજજો તો ખબર પડશે. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, એમાં શું આવ્યું છે બોલો. આ રિંગ છે, કેટલા પદાર્થ મૂક્યા ભાઈ? 4 પદાર્થ મૂક્યા છે m દળના. મૂકી શકીએ? તો જવાબમાં શું ચેન્જ થયો? જુઓ, આગળનો જે જવાબ આવતો હતો એમાં હું તમને આન્સર કરી દઉં. કયો આવતો હતો આન્સર ભાઈ? ઓમેગા 2 બરાબર m ઓમેગા અને નીચે કેપિટલ M પ્લસ 2m. આમાં શું ફરક પડે? અહીંયા 4m થઈ જશે, બીજો કોઈ ફરક નહીં પડે. પડે સમજ? તો આનો આન્સર સમથિંગ બી ઓપ્શન રાઈટ થશે ને કદાચ. બરાબર. હવે એના પછી સમજો, જો અહીંયા શું કહ્યું છે? 2004માં એ સેમ ટાઈપની પેટર્ન પૂછાઈ. સમતલને લંબ રૂપે રહેલ કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી અક્ષને અનુલક્ષીને વર્તુળાકાર તકતી ભ્રમણ કરે છે, જેની જડત્વની ચાક માત્રા I2 છે. એના ઉપર બીજી તકતી મૂકી દઈએ છીએ જેની જડત્વની ચાક માત્રા I1 છે. હવે સમાન અક્ષને અનુલક્ષીને ઓમેગા ઝડપ સાથે ભ્રમણ કરે. અંતિમ કોણીય વેગમાન કેટલું? જો પહેલા એક જ તકતી ભ્રમણ કરતી હતી, કઈ હતી ભાઈ? I2 હતી ને. અને એની કોણીય ઝડપની ચાક માત્રા કેટલી હતી? ભ્રમણ કેટલું હતું? પછી શું થયું? બે તકતી કમ્બાઈન્ડ થઈ ગઈ. કઈ આવી? I1 પ્લસ I2. કેટલી ઝડપે ફરશે? ઓમેગા ફાઇનલ. કોણીય વેગમાન સંરક્ષણ યુઝ કરો. કયું આવશે બોલો? I2 ઓમેગા 2 બરાબર I1 પ્લસ I2 ઇન્ટુ ઓમેગા ફાઇનલ. તો ઓમેગા ફાઇનલ બરાબર જવાબ આવી જશે જે હશે. પડે સમજ? હવે તમે લોકો કદાચ ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે, જેવું જડત્વની ચાક માત્રા ખતમ થઈ ને, આનું ચેપ્ટરનું લેવલ બી ખતમ થયું છે. તો મેઇન વસ્તુ હું એટલે અલગ રાખી હતી કે જડત્વની ચાક માત્રા એક ડિફરન્ટ છે અને એને સમજવું, એના કારણે ચેપ્ટર અઘરું લાગે છે. વાસ્તવમાં એની જેટલી મહેનત કરી લો ને એટલું ઓછું છે. અને મેં તમને આના જેટલા દાખલા ગણાય GMAINSના એટલા ગણો ને તો બીજા નાના દાખલાઓ ગણવાની જરૂર નહીં. બરાબર, કોઈ જરૂર નથી એમાં. અહીંયા તમે લોકો કેલ્ક્યુલેશન કરીને સમજો. જો કે કોન્સેપ્ટ મેં તમને પહેલેથી સમજાવ્યો છે. 2007માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન 2091નો કોન્સેપ્ટ રિપીટ કર્યો છે. તમને અંદાજ આવશે. 91માં પેલું રેખાનું સમીકરણ વાળો ક્વેશ્ચન આવ્યો તો એમાં શું કહ્યું છે કે આ m દળનો કણ XY સમતલમાં આ રીતે જાય છે. તો E અને B બિંદુ પાસે કોણીય વેગમાન કેવા હોય?
સરખા હોય. એનસીઆરટીમાં એક દાખલો આપ્યો છે, કદાચ તમને યાદ હોય તો. કોઈ કણ અહીંયા છે અને પછી વી વેગથી જાય છે. મેં તમને એ દાખલાને કોન્સેપ્ટ તરીકે લીધો હતો, યાદ આવે છે? તો કોઈ પણ પોઈન્ટે કોણીય વેગમાન કેવું રહે છે? આર સાઇન થીટા જેટલું રહે છે. કહ્યું હતું કે નહીં? મેં તમને કંઈ કીધું હતું પ્રમાણે આ ખૂણો સમથિંગ થીટા હતો, આર કોસ થીટા જેવું હોય. તો એ કોણીય વેગમાન MVR લંબ જેટલું જ રહે છે હંમેશા. એને કોના ઉપર ડિપેન્ડ નહીં હોતું? સંદર્ભ બિંદુ પર તો ડિપેન્ડ હોય છે, પણ એના જે કયા કે જે સ્થાન બદલે છે ને એના ઉપર ડિપેન્ડ નહીં હોતું. એટલે અહીંયા સમજી લો કે બેનું એ કોણીય વેગમાન કેવું રહેશે? સરખું હશે. કયો ઓપ્શન આવશે એનો? એ થશે. સમજ આવી છે ને? નેક્સ્ટ હવે આનાથી આગળ જુઓ. સેમ ટાઈપનો રિપીટ ક્વેશ્ચન થયો છે 2009માં. તમે લોકો જોતા જજો, એક ટાઈપનું જ બધું પેટર્ન રિપીટ થાય. એ આમદાર આર ત્રિજ્યાની એક પાતળી વીંટી. વીંટી એટલે શું થાય? રિંગ થશે. બરોબર. એના કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી અક્ષને અનુલક્ષીને જડત્વની ચાક માત્રા ઓમેગા, બે બિંદુઓ મૂકી દો સ્મોલ એમ દરના. એના જ રિપીટ થયો છે. ઠીક છે, ચલો હવે આગળ જુઓ. એ જ કન્ડિશનમાં સમતલમાં નિશ્ચિત બિંદુને અનુલક્ષીને જ્યારે પદાર્થ ચાક ગતિ કરે ત્યારે કોણીય વેગમાન કેવો? ઓકે, કોણીય વેગમાનની દિશા ક્યાં હોય? ભ્રમણાક્ષની દિશામાં. બરોબર. પણ એવું જરૂર નહીં કે ઓમેગાની દિશામાં હોય. ઓમેગાની દિશામાં હોય ને ઓમેગાથી ક્યાં હોય? વિરુદ્ધમાં હોય. એટલે આપણે વધારે એમાં માથાકૂટમાં નહીં જતા. પણ નોર્મલ કેસમાં કેવું હોય? ભ્રમણાક્ષને દિશામાં. એટલે સમતલને કેવી હોય? લંબરૂપે હોય. ચલો, આર આપ્યો છે, એફ આપ્યો છે, અને આલ્ફાના કયા મૂલ્ય માટે વેગમાનનું સંરક્ષણ થાય? કોન્સેપ્ટમાં સમજો. જો વેગમાનનું સંરક્ષણ થયું તો ટોર્ક કેટલું હોય? 0 હોય. હવે ટોર્ક 0 હોય તો તમને ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ વેગમાનનું સંરક્ષણ થયું, ટોર્ક 0 હોય તો આર ક્રોસ એફ શું હોય? 0 હોય. તમે નિશ્ચાયક લો અને શૂન્ય સદિશ સાથે કમ્પેર કરો, તમને આલ્ફા મળી જશે. સમજાવું કે આવડે? આવડશે ને? કક્ષીય ગતિમાં કોણીય વેગમાન કેવો છે? સદિશ છે. અને એની દિશા કઈ ભાઈ? બોલો, કયું આવે? રેખીય વેગમાન ના આવે યાર. તમે લોકો કેમ સમજતા નહીં? કયું આવે ભાઈ? હમણાં તો મેં સમજાવીને બાવી મૂક્યો છે. હા, કક્ષીય સમતલ લંબ. ઓકે, કેમ ભાઈ રેખીય સમતલ? કારણ આર ક્રોસ પી નહીં તો આર અને પી થી રચાતા સમતલને લંબ રૂપે હોય. તમે પી ની દિશામાં ગણી કાઢો છો. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? હું તમને શું કહું? આર ક્રોસ પી છે તો તમે ફિઝિક્સને સદિશને તો સમજો, કમસે કમ ફિઝિક્સને સમજો તો. આર ક્રોસ પી નો મતલબ આર અને પી થી રચાતા સમતલને લંબ રૂપે હશે. નેક્સ્ટ હવે આમાં જોવો, સમજો તો ખ્યાલ આવશે કે જો કોન્સેપ્ટ તમે વિચારજો, ખબર પડશે. ઘટતી જતી ઝડપ સાથે વર્તુળાકાર પથ પર ભ્રમણ પૂરું કરવા બંધિત છે. નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે? ઝડપ કેવી થાય છે ભાઈ? ઘટે છે. રિટાર્ડેશન છે. રિટાર્ડેશન હોય ને તો અહીંયા તમે લોકો વિચારજો, કેન્દ્રને અનુલક્ષીને કોણીય વેગમાન અચળ છે. એલ બરાબર આઈ ઓમેગા. ઓમેગા ઘટતો જાય છે તો એનો મતલબ કે એલ બરાબર આઈ ઓમેગા થયું. બરોબર. તો અચળ તો નહીં હોય ને. હવે એની દિશાનું સંરક્ષણ થશે તો દિશાનું થશે, કારણ ઘટતો જ જાય છે તો ડાયરેક્શન કેવી રહેશે? કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. પણ એના મૂલ્યનું સંરક્ષણ નહીં થાય. ખબર પડી છે? તો ઓપ્શન કયો આવશે? બી થશે. સમજ આવી છે ને? હવે આ બધામાં દાખલો સારો છે. શેમાં? એમ્સમાં પૂછાયેલો છે. એમ્સમાં પૂછાયેલો એક્ઝામ્પલ છે. બહુ વ્યવસ્થિત એક્ઝામ્પલ મેં ગણ્યો છે, એમને મૂકાઈ ગયો છે, પણ છતાં અહીંયા તમને સમજાવું છું કે આ ટાઈપે અહીંયા શું બતાવ્યું છે સમજજો કે એક 2L લંબાઈનો સળિયો છે. હવે આમ ભ્રમણ કરતો હોય કે નહીં આ રીતે, બરોબર? તો એ રીતનું ભ્રમણ કર્યા કરે છે આમથી આમ. હવે આ ભ્રમણના આધારે કયું ભાઈ વચ્ચે ચલો આલ્ફાનો ખૂણો બનાવે. કેટલાનો ખૂણો બનાવતો હોય? આલ્ફાનો અહીંયા એંગલ બને છે. આ લેન્થ L છે, આ લેન્થ L છે, 2L છે. કોણીય વેગમાનના ફેરફારનું મૂલ્ય કેટલું? ઇનડાયરેક્ટ શું માગ્યું છે? ટોર્ક માગ્યું છે. એ જ માગ્યું છે ને, dl/dt એટલે ટોર્ક માગ્યું છે. હવે ટોર્ક છે તો ટોર્ક બરાબર શું કહેવાય? આર ક્રોસ એફ કહેવાય. તો તમે લોકો અહીંયા આર ક્રોસ એફ ને સમજવાનો ટ્રાય રાખીએ તો જો તમને પહેલા તો આર એટલે શું થશે અને એફ એટલે શું છે એ બે વસ્તુ સમજો. તો જો અહીંયાથી જે ફોર્સ લાગે છે એ તમે લોકો ઓબ્ઝર્વ કરો. જો હું અહીંયા તમને બે વસ્તુ ક્લિયર કરું છું, પછી આગળના પોઈન્ટને સમજશો તો જ ખબર પડશે. આ રીતે ભ્રમણ થાય છે. તો પહેલા તો આનું સર્કલ આમ બનતું હોય અને આનું આ પ્રમાણે હશે. આ આપણા માટે મેઇન રેફરન્સ પોઈન્ટ છે. તો તમે લોકો જો આ એલ થયો તો અહીંયા સેન્ટ્રીગ્યુઅલ ફોર્સ લાગશે. લાગે સેન્ટ્રીગ્યુઅલ ફોર્સ? તો એ સેન્ટ્રીગ્યુઅલ ફોર્સ લાગે તો એ એફ હશે. અને એફની કિંમત કેટલી? mr ઓમેગા સ્ક્વેર છે. બરાબર.
હવે ચલો મને કહેશો આર કેટલા આવે? આર ત્રિજ્યા જેટલું આવે. હવે આ પોઈન્ટ અહીંયા છે તો તમે લોકો ઓબ્ઝર્વ કરો, આ ખૂણો આલ્ફા છે તો આર કેટલો થયો? ગુડ, એલ સાઇન થીટા થાય કે નહીં? આ કેટલો અંતર આવ્યો જેને એલ સાઇન થીટા, તો આ કેટલો આવ્યો? એલ કોસ થીટા. સમજ આવે? તો અહીંયા સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ કેટલો આવ્યો? એફ બરાબર એમ ઓમેગા સ્ક્વેર એલ સાઇન થીટા. ઠીક છે. હવે ટોર્કની વાત કરું તો ટોર્ક બરાબર કયું? બળ ગુણ્યા લંબ અંતર. અથવા તમે જુઓ બેમાંથી એક બળનું મૂલ્ય ગુણ્યા શું કહેવાય? લંબ અંતર કહેવાય. એવું ને એવું જ ફોર્સ અહીંયા લાગતો હોય તો બેમાંથી એક બળનું મૂલ્ય ગુણ્યા શું આવશે? લંબ અંતર. હવે બેમાંથી બળનું એક મૂલ્ય તો લખું એમ ઓમેગા સ્ક્વેર એલ સાઇન થીટા. અને લંબ અંતર કેટલું થાય ભાઈ? ગુડ, કારણ કે આ મળે કે નહીં? તો એલ કોસ થીટા આટલું થયું તો આ એ કેટલું થયું? એલ કોસ થીટા. તો ટોટલ ડિસ્ટન્સ કેટલું આવ્યું? 2l કોસ થીટા. હવે તમે જોવા જાઓ તો એમ ઓમેગા સ્ક્વેર એલ સ્ક્વેર અને અહીંયા શું રહ્યું? 2 સાઇન થીટા કોસ થીટા. તો શું થયું ભાઈ? એમ ઓમેગા સ્ક્વેર એલ સ્ક્વેર સાઇન 2 થીટા. પડી સમજ ને? તો આઈએમ્સ નો પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન જો કે અઘરો ના કહી શકીએ પણ આપણને ફંડામેન્ટલ તો થોડો અંદાજ આવે ને કઈ રીતે છે. સમજાવો એકવાર દાખલો. બરોબર, આવડશે? જો અહીંયા શું કીધું છે? એક ધાતુનો સળિયો લંબ દ્વિભાજકને અનુલક્ષીને કોણીય ઝડપ સાથે ભ્રમણ કરે છે. જો એને સમાન રીતે ગરમ કરવામાં આવે, ગરમ કરીએ શું થાય? ગરમ કરવા તો એ ફેલાય કે નહીં? ફેલાય એટલે આઈ વધવાની, આઈ વધશે તો ઓમેગા શું થાય? ઘટવાની. તો એનો તમને સીધો કોન્સેપ્ટ છે કે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય તો શું થશે? આઈ વધશે, સોરી વધશે. અને આઈ વધશે તો ઓમેગા શું થાય? ઘટવાની છે. હવે એ ત્રિપલીમાં જો તમે એક વસ્તુ સમજજો કે રિપીટ થયો હશે ક્વેશ્ચન. ક્યાં લાગે છે? એના એ જ થયો તો કેટલી વખત રિપીટ કર્યો છે? નેક્સ્ટ 10 થી આગળ જો આ એ જ થયો ને ભાઈ. આ એલ છે. હવે અહીંયાથી આ આર છે અને આ કેપિટલ એલ છે. કોણીય વેગમાન કેટલું થાય ભાઈ? એમ વી અને આ અંતર એલ આવે. યાદ રહે કે નહીં? આ બધામાં પાછો એ જ આવ્યો છે ને. હવે બોલો આમાં શું કહ્યું છે? કેન્દ્રીય બળથી ચાક ગતિ કરતા કોણીય કણનું કોણીય વેગમાન શું રહેશે ભાઈ? અચળ હોય. બરોબર, કારણ કે એમાં કોઈ બાહ્ય બળ લાગશે નહીં તો શું અચળ હશે? પણ કોણીય વેગમાન અચળ હશે. ટોર્ક તો શૂન્ય હશે ને. તો ઓપ્શન આપ્યો છે શૂન્ય ટોર્ક આવશે. ઠીક છે. ઓકે, બહુ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ઝામ્પલ છે. હું માનું ત્યાં સુધી દરેક જણાએ આવડવું જોઈએ. તમને કોણીય વેગમાનમાં ડાયરેક્શન લેવામાં કન્ફ્યુઝન હોય ને તો આ દાખલો શાંતિથી ગણવાનો, જવાબ મળી જશે. આમાં શું કહ્યું છે એ સમજજો. હું તમને જવાબ અહીંયા ટીક કર્યો છે એ રોજ ગણાવીશ. બરોબર, બાકીના તમે લોકો તમારા 4 ઓપ્શન ચેક કરવાના છે. આટલો આવશ્યક નહીં આવતો હોય પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. અહીં શું કર્યું છે કે જો ચોરસની બાજુ ઉપર એમ દળનો કણ છે, XY સમતલમાં આમ ફરે છે. કોણીય વેગમાન એલ માટે નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે? તો બાકીના સાચા થતા હશે. બરોબર છે. ચલો આ વિધાન ખોટું છે. આપણે જોઈએ, ઓબ્ઝર્વ કરીએ કે કઈ રીતે ખોટું થશે. પહેલા તો એક વસ્તુ જુઓ, એ થી બી તરફ જાય છે. એ થી બી તરફ જાય, એમવી આ તરફ હોય. હવે અહીંયા એમવી આ તરફ છે, એલ નું મૂલ્ય આટલું માંગ્યું છે. તો પહેલા તો એલ નું મૂલ્ય કેટલું? સી ઓપ્શન જ રિવાઇઝ કરું છું. સી ઓપ્શનમાં એ થી ક્યાં જાય છે? બી તરફ જાય છે. તો કોણીય વેગમાનનું મૂલ્ય કયું? એમ બી આર લંબ. તો એમવી તો એમને એમ લખ્યા છે. આર લંબ કેટલા ભાઈ? એમ બી આમ જાય તો આ લંબ થયું કે નહીં? આર લંબ. બરોબર. હવે આ લેન્થ આપી છે કેટલી થશે? ચલો બધી બાજુ એ જ હશે એટલે કોઈ વાંધો નહીં. આ એ જેટલું જ હશે. તો આ કેટલું આવ્યું? એ સાઇન 45. તો આર લંબ કેટલા થઈ ગયા? એ સાઇન 45. હવે સાઇન 45 એટલે આપણા માટે સમજી શકો છો કે એમ વી એ બાય કેટલા આયા? √2. તો એના બદલે કદાચ આઈ થિંક આર હશે. બે જ મિનિટ. હા, આર લખ્યું છે ને અહીંયા સુધીનું. દેટ મીન્સ ઓકે, ઠીક છે. તો અહીંયા લખી દઉં આર સાઇન 45. તો એમ વી આર
બાય રૂટ 2. હવે આ પ્લસ આવે કે માઇનસ આવે તમે નક્કી કરીને કહો ડાયરેક્શન કઈ રીતે પ્લસ માઇનસ ડાયરેક્શન થાય. એલ બરાબર કયું સૂત્ર આર ક્રોસ પી. હવે આર ક્યાં જાય છે આમ જાય છે આમ જાય ને અને પી ક્યાં છે આ તરફ જશે તો આર ક્રોસ પી કરો ક્યાં આવે બહાર આવે એટલે કે ડાયરેક્શન આવે. તો કયા કેરેટમાં જો ડાયરેક્શન સાથે બતાવવું હોય તો કે કેપ આવે. અહીંયા કયા લખ્યા છે એમ વી ક્યાં અંદરની તરફ આવે તમે લોકો સદીશ ભણો છો કે નહીં. પેલા તો આર ક્રોસ પી છે આર ક્યાં છે આમ જાય છે પી ક્યાં છે સોરી મારા મગજમાં અત્યારે બદલાઈ ગયું છે આર ક્રોસ પી. તો આ વિધાન સાચું થશે તો કોઈ બીજું થતું હશે કોઈ વાંધો નહીં. જોઈએ અહીંયા અંડરલાઈન કર્યું છે છેલ્લું બનતું હશે એનો કોઈ વાંધો નહીં. આર ક્રોસ આર આ ડાયરેક્શનમાં છે ક્રોસ પી એટલે ક્યાં જશે અંદરની તરફ. ચલો એક માઇનસ લખ્યું મેં. છેલ્લું જોઈએ છેલ્લું તો ચેક કરીએ કોણ છેલ્લામાં શું કહ્યું સી થી ડી તરફ. બોલો તો ડીમાં સી થી ડી તરફ બોલો એમાં તમે લોકો મને હેલ્પ કરો. સી થી ડી એટલે આમ આવશે ને. હવે એમ વી આમ જાય તો એલ નું સૂત્ર બોલો એમ વી આર લંબ. તો એમ વી અને આર લંબ કેટલા બોલો આ એ પ્લસ ગુડ હા તો આર સાઇન 45 પ્લસ એ. કન્ફ્યુઝન છે કોઈને બરાબર તો વચ્ચે પ્લસ આવી ગયા ને અને આમાં શું લખ્યું છે માઇનસ એટલે આ વિધાન ખોટું થશે ડી ઓપ્શન ખોટું થશે. તો કેટલા આયા એમ વી આર બાય રૂટ 2 પ્લસ એ. ડાયરેક્શન બોલો તો ડાયરેક્શન બોલો આ ક્યાં આવે છે આમ જાય ને તો પી આમ છે અને આર આમ જાય છે ધેટ મીન્સ કન્ડિશન આવી છે આર આમ જાય છે અને પી જાય છે આમ આર ક્રોસ પી કરો ક્યાં આવે બહાર આવે તો પ્લસ કે ક્યાં આવે તો અહીંયા બી પ્લસ કે ક્યાં લખ્યા ફરક શું છે માઇનસ પ્લસ નું. તો આ વિધાન કેવું છે ખોટું. જવાબ કયો થશે ડી ઓપ્શન રાઈટ છે. ખબર પડી સમજાવું છે એવો એ બી ચેક કરજો સાચા આવતા હશે કરી શકો ને. અહીંયા સમજજો જો કે આ બધા સહેલા છે એટલે મેં તમને કોન્સેપ્ટ તો કહી દીધો તો કદાચ યાદ હશે કહ્યું હતું ને આ ટાઈપનો કોન્સેપ્ટ મેં તમને સમજાવ્યો હતો. તો અહીંયા કહ્યું છે 2 kgનો એક પદાર્થ છે 0.6 ની ત્રિજ્યા છે. જો 2 kgનો પદાર્થ છે કેટલી ત્રિજ્યા છે 0.6 એની ત્રિજ્યાથી ભ્રમણ કરે છે. જમીનથી કેટલી ઊંચાઈએ છે 0.8. કોણીય વેગ કેટલો છે 12 રેડિયન પર સેકન્ડ. ઓમેગા કેટલી છે આની 12 રેડિયન પર સેકન્ડ. તો આ બિંદુને અનુલક્ષીને કોણીય વેગમાનની તીવ્રતા કેટલી. મેં તમને શું કીધું હતું એમ વી આર લંબ અને આર લંબ કયું લેવાય કર્ણ લેવાય ને. હા તો સમજો 2 મિનિટ જુઓ વિચારજો. આ થઈ ગયું 0.6 આ 0.8 તો 1 થઈ જાય. હવે 1 આપ્યું છે એમ વી આર લંબ તો અહીંયા સમજો એમ વી આર લંબ. હવે વી તો શોધવો પડશે કે નહીં મારે તો વી કયો આવશે એ સમજવા જેવું છે. તમે લોકો જુઓ હવે વી તો આર ઓમેગા આવે કે નહીં એમાં તમે આ ના લઈ શકો કારણ કે એ કેન્દ્રને અનુલક્ષીને ભ્રમણ કરે છે. સમજવા જેવો પોઈન્ટ અહીંયા છે. તો અહીંયા તમે લોકો લખશો શું લખશો વી બરાબર આર ઓમેગા. આર કયો લીધો મેં 0.6 લીધો. જનરલ કેસમાં શું કરી નાખીએ આપણે અહીંયા એક લઈને ગણીએ તો એ ભૂલ થાય છે. તો તમે લોકો પહેલા સમજો આ દાખલો હું ફરી બતાવું છું. મેં શું કર્યું છે પહેલા તો આમ ભ્રમણ કરે છે તો એમ વી મારે વી શોધવો પડે વી બરાબર આર ઓમેગા. આર કયો લઈશું રેડિયસનો લઈશ કારણ કે તો ભ્રમણના આધારે વાત થાય છે. તો 0.6 ગુણ્યા 12 તો આ 72 જેવો 7.2 જેવો જવાબ આવે. 7.2 રાખ્યો ખબર પડશે. અને એ પછી અહીંયા જો તો એમ વી આર લંબ. હવે આર લંબ આ થશે તો એમ વી અને આર લંબ કેટલો થયો 72 ગુણ્યા 2 14.4 થશે. પડી સમજ કે સમજાવવું છે હવે જો સેમ પેટર્ન છે હું મારું ત્યાં સુધી. કોણીય વેગમાનની તીવ્રતા બદલાય દિશા ના બદલાય. એ તો તમને મેં કહ્યું હતું દિશા હંમેશા ક્યાં હોય ભ્રમણાક્ષની દિશામાં ઉપર નીચે થઈએ કે પણ એવું ના હોય કે આખી બદલાઈ જ જાય છે. એટલે જવા દેજો તમે લોકો રીડિંગ કરી લેજો. 2017માં એ ત્રિપારીમાં જ પૂછાયેલો છે કે 100 kgના પદાર્થને 60ના ખૂણે ફેંકવામાં આવે પ્રક્ષેપ ગતિ આવી અને 10ના વેગથી ફેંકે છે. બોલને જ્યારે મહત્તમ ઉચ્ચતમ બિંદુ આગળ હોય તો કોણીય વેગમાન કેટલું મેં તમને કહેલું હતું યાદ આવતું હોય તો અહીંયા વિચારજો. આ પોઈન્ટે હોય તો વેગ કેટલો હોય આ પોઈન્ટે
વી કોસ થીટા. વેગમાન કેટલું થયું? એમ વી કોસ થીટા. આ કયું અંતર? મહત્તમ ઊંચાઈ. તો કયું સૂત્ર આવે ભાઈ? કોણીય વેગમાન આ બિંદુને અનુલક્ષીને કયું આવે ભાઈ? એમ વી આર લંબ. તો એમ વી ના બદલે વી કોસ થીટા અને આર લંબ કેટલું? એચ. થયું આટલું? બસ તો હવે તમે લોકો જુઓ ઝડપ કેટલી પ્રારંભિક આપી છે? V0 10 છે. ખૂણો કેટલાનો છે? 60 નો. એચ કેટલા? V0 સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર થીટા 2g. V0 સ્ક્વેર એટલે 100 થશે. સાઇન સ્ક્વેર થીટા એટલે 3/2 થાય, 3/4 અને 2 અને g થશે 10. 0 કેન્સલ. અહીંયા 8 થયા, 30/8 થશે. જે બી આવતો એક રિઝલ્ટ થશે. તમે લોકો અંદર ડેટા મૂકો, જવાબ આવી જશે. આવડે? હવે ખબર પડી? ગણી આપો. જોનમાં નહીં આવ્યા, કેલ્ક્યુલેશન તો કરો, કંઈક ના કંઈક તો ખબર પડે કેટલા થશે. કન્ફ્યુઝન છે? અચ્છા ભાઈ, અહીંયા પૂછે તો કોણીય વેગમાન કેટલું થાય? અહીંયા પૂછે તો બે ભાગ પડે આ વેગના. એક કયો આવે? વી સાઇન થીટા ઇન્ટુ અવધિ. ખબર પડી છે? વી સાઇન થીટા ઇન્ટુ આર થાય. તો એવું જરૂરી નહીં કે કોઈ પણ પોઈન્ટ ગમે તે પૂછી શકે. આવે છે કે નહીં આવતો જવાબ? 3 ઓપ્શન. ઓકે, ઠીક છે. ક્લિયર છો ભાઈ? ચલો નેક્સ્ટમાં જો સમજવા જેવો એક દાખલો છે, સારો દાખલો છે. એ ત્રિપલ નો જ છે. આર બાર બરાબર કેટલા આપ્યા છે? 5i કેપ માઇનસ 2t² જે કેપ. હવે એક જ આર આપ્યો છે ને વેગમાન માંગ્યું છે, કોણીય વેગમાન. કોણીય વેગમાનનું સૂત્ર કયું? આર ક્રોસ એ પી. પી ના બદલે કયું લખ્યું? એમ વી. હવે આર પરથી વી શોધી લો, ક્રોસ ગુણાકાર કરું, જવાબ આવી જશે. તો બોલો વી કેટલો આવ્યો? dr upon dt. વિકલન કરો, કેટલો આવ્યો? માઇનસ 40. ઠીક છે, બસ આવી ગયું રિઝલ્ટ. એમ આપેલો હશે 2 kg છે. આર ક્રોસ વી કરો, જવાબ મળશે. તો તમે લોકો કેલ્ક્યુલેશનમાં વિચારજો શું આવશે. ગણતરી કરી લો. ઓકે, એ ઓપ્શન. ચલો એ જ મળી ગયું તો ઠીક છે. બહુ સારો દાખલો છે, ડિફરન્ટ છે આમાં, પણ હું માનું ત્યાં સુધી આવડે એના જરૂરી છે. કે અહીંયાથી આ રીતે કહ્યું છે કે એ ત્રિજ્યાના વર્તુળાકાર પથ પર વી ઝડપથી અચળ ગતિ કરે છે. આ ઓથી આને અનુલક્ષીને કોણીય વેગમાન કેટલું થાય? બરાબર. હવે જો આકૃતિ બતાવું તમે લોકો સમજજો. આ પ્રમાણેની કન્ડિશન છે કે અહીંયાથી એક સર્ટન પોઈન્ટ લીધો છે ચોક્કસ આના આધારે, અને અહીંયાથી આ સેન્ટર છે. તો આ ડિસ્ટન્સ એ છે, આ એ છે. તો આ ખૂણો થીટા થાય, તો હું માનું ત્યાં સુધી આ એ થીટા જ થાય. સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ થાય કે નહીં? આ થીટા થશે. હવે કોઈ પાર્ટિકલ છે એ અહીંયા જાય છે વી ઝડપે, વી ઝડપે જાય છે. સમજ આવે છે ને હું શું કહું છું? તો પહેલા તો કોણીય વેગમાનનું સૂત્ર mvr લંબ છે. mvr લંબનું જ યુઝ કરવાનો છે. તો આ જે બાજુ છે એનું માપ કેટલું થાય ભાઈ? ચલો આ બાજુનું માપ કેટલું થાય? આ કર્ણ થયો તો એ કોસ થીટા. તો આ એ કેટલું થયું? ઠીક છે, તો એક જવાબ આવી ગયો. આર લંબ કેટલું આવ્યું? 2a કોસ થીટા. હવે અહીંયા તમને લાગે છે કે આ બાજુ આને લંબ હોય? એવું નથી. તો આપણે એક કામ કરીએ, આનો લંબ ઘટક ડ્રો કરીએ. તો
તો તમે લોકો અહીંયા વિચારજો મારે શું કરવું પડે. આને લંબ બાજુ કઈ છે? આ છે. અને આને લંબ બાજુ સ્પર્શક હોય તો આ એંગલે થીટા થાય. તો આ કયો થયો? વી કોસ થીટા. સમજ આવી ગઈ આમાં મેં શું કર્યું છે? આ જો એ છે તો આ કર્ણ દોરે તો આ કેટલા થાય? એ કોસ થીટા, આ એ કોસ થીટા. હવે આ જે છે તો એમાં આપણે લંબ બાજુ ડ્રો કરી. તો આ લંબ ડ્રો કરી તો આ એને મતલબ શું થયું ભાઈ? આ જે છે મેઇન બાજુ આવે એને લંબ આ થાય અને આ તો છે એને બાજુ સ્પર્શક થાય કારણ કે આ ત્રિજ્યા છે. તો આ બે વચ્ચેનો ખૂણો થીટા, આ થીટા, વી કોસ થીટા આવ્યો. હવે બોલો એલ બરાબર કયું સૂત્ર? એમ વી આર લંબ. એમ તો એના જ લખું, વી ના બદલે લખીશ વી કોસ થીટા અને આર લંબ કેટલું? 2a કોસ થીટા. ફાઇનલ કેટલું થયું? એમ વી એ અને 2 કોસ સ્ક્વેર થીટા. કોસ સ્ક્વેર થીટા એટલે 1 પ્લસ કોસ 2 થીટા બાય 2 થાય. તો મેથ્સના ઇક્વેશન યાદ હોવા જોઈએ. કયું થાય? એમ વી એ 2 1 પ્લસ કોસ 2 થીટા બાય 2. 2 શું થઈ ગયું? કેન્સલ. કયો જવાબ આવ્યો? એ થશે. પડે સમજ? જો એક અલગ પોઈન્ટ છે, પેટર્ન છે, તમે લોકો સમજશો તો ખ્યાલ આવશે. આમાં આ પદાર્થ નીચે આવે છે. નીચે આવે તો અહીંયા વેગ કયો હોય? જો હું બહુ નિબંધ નહીં વાંચતો આમાં, તમે લોકો અહીંયાથી આમ પદાર્થ નીચે આવે તો વેગ કેટલો હોય? વી બરાબર √2gh હોય. આટલો હોય ને વેગ. હવે આટલા વેગથી એ જાય છે તો કે ઓનું અનુલક્ષીને કોણીય વેગમાન કેટલું? તો એમ વી આર લંબ કરો. એમ વી આટલો આર લંબ કેટલો? h પ્લસ એ. આવડે કે નહીં બધા? તો દાખલાઓ તો સહેલા પૂછાય છે પણ આપણે અંદર ફંડામેન્ટલી મજબૂત હોવા જોઈએ. હું તમને એ જ કહેવા માંગુ છું કે ઘણીવાર આપણે ક્વેશ્ચન ગણતા હોઈએ પણ ક્વેશ્ચનો ગણી રાખવાથી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ નહીં થતા. સમજ છે? નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન ગણો એનાથી નહીં, પણ તમે ફંડામેન્ટલ જેટલા સમજી લો. હું માનું ત્યાં સુધી થોડાક જ દાખલા જો રોટેશનલ મોશનમાં આટલા ગણી કાઢ્યા હોય ને તો બહુ જરૂર નથી. બાકી પછી જાતે ગણી લેશો તમે અને તમને લાગે છે કે આવા ક્વેશ્ચન તમને મળશે ક્યાં? મોડ્યુલમાં જોજો બધા નોર્મલ ટાઈપના જ ક્વેશ્ચન હોય છે. બીજા તમે ગમે તે પેપર્સમાં જોશો તો લેવલ આર્ટ અહીં પકડાય. એટલે તમારે આના આટલા ક્વેશ્ચનની ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે તમને આમાં કીધું ભાઈ કોણીય ઝડપ શોધવી. કોણીય ઝડપમાં એ એક વસ્તુ સમજજો, પેલું એનર્જી કન્ઝર્વેશન દરેક વખત યુઝ નહીં થાય. અહીંયા કંઈક અલગ કીધું છે, સમજજો. કહ્યું છે કે એલ લંબાઈનો સળિયો છે, એનું દળ કેટલું? 8 m છે. હવે એ ટેબલ મતલબ કે એક ચોસલું ઘર્ષણ રહિત ટેબલ પર પડેલું છે. આના પછી કયું છે? સમક્ષિતિજ સમતલમાં બે બિંદુઓ દળ m અને 2m. m છે અને 2m છે. કેટલી ઝડપે ગતિ કરે છે? 2v. બીજો કેટલાથી આવે છે? v. કેન્દ્રથી કેટલા અંતરે? l/6 ને l/3 છે. હવે આ અંતરે આવે છે તો આ સંઘાતના કારણે આ ચોસલું શું કરવા લાગે છે? ભ્રમણ કરવાનું ચાલુ કરી દે છે. તો એ ચોસલાની કોણીય ઝડપ કેટલી? છેલ્લે ચોંટી જાય છે એને. જો આ સળિયો આમ પડ્યો છે, સળિયો આમ પડ્યો તો એક આમથી અથડાય છે, એક આમથી અથડાય તો આમ ફરે તો ખરું. હા, તો એ કોણીય ઝડપ કેટલી? વેગમાન સંરક્ષણનો આવે. વેગમાન સંરક્ષણનો આવે. બોલો આને અનુલક્ષીને પહેલા તો MVR કરું. પહેલા તો ચોસલું સ્થિર છે તો એ તો ફરવાનું નહીં. આ બે જ આવે છે ને, શું કરી શકું બોલો? એલ ઇનિશિયલ બરાબર એલ ફાઇનલ. મને કોઈ એલ ઇનિશિયલ અલગથી લખાવો, એલ ફાઇનલ અલગથી લખાવો. એલ ઇનિશિયલ કેટલા? કયું આવે? MVR લંબ આવે. કારણ કે આર્યો આમથી આવતો હશે, આમથી આવતો હશે. સમજ આવે છે કે નહીં? ચોસલું તો સ્થિર છે, તો ફરતું નહીં. તો MV આનું કેટલું? 2MV. અને આર લંબ કેટલો? l/6. તો અહીંયા લખી દઉં 2MV અને l/6. હવે આ વિરુદ્ધમાં જાય છે કે એક જ દિશામાં ફેરવે છે? જો આના આમ ફેરવા, આ કયું ફેરવા? એક જ. તો પ્લસ આવે. કેટલું આવે? m × 2v × l/3. m × 2v × l/3 અને વચ્ચે પ્લસ આવશે. તો એલ ઇનિશિયલ કેટલું થયું ગણી લો છો? MVL થશે. ઠીક છે. આટલું આવ્યું. એલ ફાઇનલ બોલો. એલ ફાઇનલમાં બધા ચોંટી ગયા હશે તો ફરવાનું ચાલુ થશે બધા. તો એનો મતલબ કે આ ટેબલનું દળ કે સળિયાનું દળ કેટલું છે? 8 m. અને લેન્થ કેટલી છે? l². જડત્વની ચાક માત્રા પહેલા તો ટેબલની આવશે. આઈ ટેબલ પ્લસ આ જે આઈ સ્મોલ m
અને આ કયું આવે 2m અને ઓમેગા આવે. ખબર પડી છે? ટેબલની ઝડપની ચાક માત્રા આ સ્મોલ m વાળાની 2m ની. ઓકે, તો લખાવો. ચલો, આ ટેબલની કેટલી આવે? ટેબલ એટલે સળિયો જ થાય. ml²/12 આવે. વચ્ચે જ છે ને, ml²/12. તો m ના બદલે 8m, ટોટલ લેન્થ l² શું થયું 12, પ્લસ આ માસની કેટલી આવે mr². તો m r કેટલો l/3 નો સ્ક્વેર, પ્લસ આની કેટલી 2m l/6 નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ ઓમેગા. સાદુરૂપ આપી લો. 4 4 નીકળશે, 2/3 થઈ જશે. બરોબર. અહીંયા l²/9 થાય, અહીંયા l²/36 એટલે 1/8 થશે. અને થોડું સાદુરૂપ આપી લો, મને કેટલો આવે છે l ફાઇનલ. પછી બેને સરખાવાના છે. કેટલો 5/6 ml² ઇન્ટુ ઓમેગા. બરોબર છે. હવે તમે બેને સરખાવો તો આઈ થિંક 6/5 વાળો આવતો હશે. આ બી ઓપ્શન. ખબર પડી કે નહીં? તો એલ ઇનિશિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થયું એલ ફાઇનલ. તો અહીંયા થયું mvl બરાબર 5/6 ml² ઓમેગા. તો ઓમેગા બરાબર 6/5 v/l. આવી જાય કે નહીં? સારો દાખલો છે. એક પેટર્ન ધ્યાન રાખ્યા જેવી છે, જેથી કરીને આપણને ઉપયોગમાં આવે. આ બધા કોન્સેપ્ટ છે કે કોન્સેપ્ટ હું એટલા માટે કહું, એક જ દાખલાને શાંતિથી સમજો. તમને બહુ બધા જરૂર નહીં પડે, જેમાં ઘણું બધું સમજાવી દીધું હશે. ઓકે, ચાક ગતિમાં કાર્ય પાવરના સૂત્રો આવડે? કયા થાય પાવરનું સૂત્ર? પહેલા તો કાર્યનું સૂત્ર ટાઉ થીટા. તો તમે f dx લખો છો ને, એમાં એ લખવું પડે, જરૂર પડે તો ઉપયોગ આવે. પાવરનું સૂત્ર f.v, f ના બદલે ટોર્ક લખો, v ના બદલે ઓમેગા કરો, ટાઉ ડોટ ઓમેગા થાય. થશે આ રિલેશન? યુઝમાં ક્યાંક ઉપયોગમાં આવે તો કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ હવે એના પછી ગતિ ઉર્જા. જો ચાક ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર કહું છું, ચાક ગતિ ઉર્જા ધ્યાન રાખવા જેવું છે. રેખીય ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર કયું? 1/2 mv². ચાક ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર કયું? 1/2 i ઓમેગા². સમજવા જેવો પોઈન્ટ એ છે, ફરી કહું છું, સમજવા જેવો પોઈન્ટ છે કે ચાક ગતિ ઉર્જા અને રોલિંગ ગતિ ઉર્જા બે અલગ અલગ છે. તમે ચાક ગતિ ઉર્જા છે એ 1/2 i ઓમેગા² છે. તો આપણે એમાં i ના બદલે mk² લખાય, ઓમેગાના બદલે v/r લખાય, તો v²/r² કર્યું. ફાઇનલી આપણી પાસે રિઝલ્ટ કેવું આવ્યું? 1/2 mv² k²/r². અને મેં તમને કહ્યું હતું k²/r² છે શું? તો આગળનો જે સહગુણક છે ને k²/r² છે. જેમ કે 2/3 mr², તો 2/3 શું થયો k²/r². 2/5 mr² તો 2/5 શું થયો k²/r² છે. તો તમારા લોકોને ઇઝી થઈ જશે આમાં. તો રોટેશનલ ગતિ ઉર્જાના બે સૂત્ર છે. પરફેક્ટ ચાક ગતિ ઉર્જા, રોલિંગ નહીં. તો એના કયા સૂત્ર? એક 1/2 i ઓમેગા² અને બીજું કયું 1/2 mv² k²/r². પડી સમજ હવે? તો એક થયું 1/2 i ઓમેગા² ને બીજું 1/2 mv² k²/r². હવે હું તમને કહું ગોળાની ઝડપની ચાક માત્રા કેટલી, નક્કર ગોળાની કેટલી થાય, સોરી ચાક ગતિ ઉર્જા કેટલી થાય? 1/2 mv². અને અહીંયા શું લખું? નક્કર ગોળો 2/5 લખી દઉં, રિંગ હોય તો 1 લખી દઉં, તકતી હોય તો 1/2 આવશે. તો આ બધી આપણને અંદાજ આવવો જોવો, ખબર પડશે ને? હવે રોલિંગની થોડી વાત કરી છે. જો પદાર્થ ગબડતો હોય, જો કે હું ગબડતાની આગળ લેવાનો છું, પણ રોલિંગ કરતો હોય તો એ વખતે એની પાસે બે પ્રકારની ગતિ ઉર્જા, રેખીય હોય ને ચાક ગતિ હશે. તો રેખીય કેટલી થાય? 1/2 mv². ને ચાક ગતિ કેટલી થાય? 1/2 i ઓમેગા². હવે તમે 1/2 i ઓમેગા² ના બદલે શું લખો? 1/2 mv² k²/r². અને બહાર કાઢો તો આ સૂત્ર થશે. આ રોલિંગની થશે. પેલી આગળ કોની હતી? ચાક ગતિની. અને રેખીયની કઈ? 1/2 mv². ત્રણે ત્રણ પોઈન્ટમાં સેટ થઈ ગઈ છે. તો પછી દાખલાઓ આગળ નાના મોટા આવશે, એને આપણે થોડા જોઈ લઈએ છીએ, ખબર પડે એવા છે. હવે કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય W બરાબર ડેલ્ટા કે છે, જે તમને ખ્યાલ હશે, આગળ જતા ઉપયોગ એના એ જ બનતો જશે. ચલો, અહીંયા 2013માં આમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. એમ દળ r ત્રિજ્યાની રિંગ છે, કેટલી ઝડપે ભ્રમણ કરે છે? ઓમેગા ઝડપે. એના વ્યાસના બે છેડે આવા સ્મોલ m દળના બે ટુકડા મૂકી દીધા છે. તો પેલો કોણીય વેગ તો ના શોધી શકીએ આપણે ભાઈ? ખબર પડે કે નહીં? તો જો પ્રારંભિક કોણીય વેગમાન કેટલું? રિંગ છે ને,
તો mr² ઇન્ટુ ઓમેગા. અંતમાં બે જોડ્યા તો આખી રિંગનું કેટલું mr², અને બે ટુકડાઓનું 2mr². ઓમેગા ફાઇનલ આવી ગયા. હવે એને સાઈડ પર રાખીએ, ના હોય તો આપણને જવાબ બી સીધો યાદ હોય, કેપિટલ M ઓમેગા ડિવાઇડેડ બાય કેપિટલ M પ્લસ 2m થાય. બરાબર. હવે અહીંયા તમે અહીં શું માગ્યું છે, ગતિ ઉર્જામાં ઘટાડો કેટલો. હવે ગતિ ઉર્જામાં ઘટાડો એટલે પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા ઓછા અંતિમ ગતિ. તો પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા કેટલી, જો અહીંયા ક્યાંક લખ્યું હશે W બરાબર ડેલ્ટા કે થાય ને. ડેલ્ટા કે એટલે કેટલા કહેવાય, કે ફાઇનલ માઇનસ કે ઇનિશિયલ. તો બોલો ફાઇનલ કેટલા, 1/2 I ઓમેગા સ્ક્વેર. અથવા આમાં કેમ મેં કે ઇનિશિયલ માઇનસ કે ફાઇનલ કીધું, કારણ ગતિ ઉર્જા શું થાય, ઘટે છે. તો કોણ વધારે છે, કે ઇનિશિયલ વધારે હોય ને, માઇનસ શું કહેવાય, કે ફાઇનલ. હવે થોડું શાંતિથી સમજો કે ઇનિશિયલ કેટલા, તો 1/2 I કેટલા છે આના, એકલી તકતી જ છે ને, તો mr² અને એની કોણીય ઝડપ કેટલી, ઓમેગા. તો 1/2 mr² ઇન્ટુ ઓમેગા. બાજુમાં શું થાય, 1/2 I કેટલા, આટલા થશે. તો જો mr² પ્લસ 2mr². ઓમેગા કેટલા, તો આ થશે. તો એનો સ્ક્વેર કર્યો છે. પછી જે જવાબ આવતો હોય એ ગણીએ. કે મેથડ સમજાવું કે ખ્યાલ આવ્યો છે, આવડે ને. તો ઉપયોગમાં આગળનો પોઈન્ટ ટ્રેક કરીને એડજસ્ટ કર્યો છે. તમે લોકો અહીંયા સમજો. ઓકે, ગતિ ઉર્જાના બે સૂત્ર બીજા મારા કહેવાના રહી ગયા, જે હું તમને અહીંયા બતાવી દઉં. યાદ રાખજો આ બંને ઇક્વેશન. કે બરાબર કયું સૂત્ર, એક તો પહેલા તો હું લખું છું 1/2 mv², અને 1/2 I ઓમેગા સ્ક્વેર બી લખી શકીએ છીએ. હવે આના પરથી તમે બનાવ્યું તો ભાઈ 1/2 I ઓમેગા સ્ક્વેર થયું. બીજું ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર કયું હતું, p²/2m. તો આના પરથી જ્યારે બનાવું તો l²/2I આવે. અને ત્રીજું ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર હાફ pv હતું. તો અહીંયા આના ઉપરથી જ્યારે હું બનાવું તો 1/2 L ઓમેગા. તો આપણા માટે આ ત્રણ સૂત્ર ઉપયોગી બન્યા કે નહીં, જે અલગ છે. એકલો આ સૂત્ર એ નથી, 3-4 સૂત્ર છે ને. કયા કયા, 1/2 I ઓમેગા સ્ક્વેર, l²/2I, 1/2 L ઓમેગા, અને ચોથું 1/2 mv², k²/r². તો 4 સૂત્ર લખેલા હોવા જોઈએ, તો દાખલા ગણતરીમાં ખબર પડશે. ચલો અહીંયા શું કીધું છે, a ની બે ના દળ છે m અને 2m છે. જડત્વની ચાક માત્રા I અને IB છે. સમાન ગતિ ઉર્જાથી ભ્રમણ કરે છે. k = kb. હવે કહ્યું છે ln lb છે, એના કોણીય વેગમાન છે. તો એનું રિલેશન કયું ભાઈ, હવે I અને IB માં રિલેશન આપ્યું છે, તો હું શું કરું, l²/2I કોના માટે, a માટે, અને અહીંયા l²/b માટે થયું. હવે તમને અંદાજ હશે કે બે સરખા છે, અને આમાં તમે લખી શકો l, અથવા તમે આ બધી માથાકૂટમાં ના જાઓ તો હું સીધું સ્ટેપ લખાવું છું. k બરાબર કયું, l²/2I. તો l² પ્રપોઝનલ ટુ I થાય. હવે I જેનો વધારે એનો L વધારે હશે, તો કોણ આવે, B નો વધારે હશે. તો ઓપ્શન આવી ગયું કે નહીં. પણ ક્યારે આવડશે, 4 ચાક ગતિ ઉર્જાના સૂત્ર ખબર હોય તો ખબર પડે, બાકી પછી એ વખતે બનાવવા જઈએ મેળ નહીં આવે. અહીંયા જો શું થશે, પ્લેટફોર્મ પર કેન્દ્રીય અક્ષ પર ભ્રમણ કરતા પ્લેટફોર્મ પર હાથ વાળીને ઉભેલો બાળક છે, એની ગતિ ઉર્જા કે છે. હવે પોતાના હાથ ફેલાઈ દે છે, ચાક ગતિ ઉર્જા, જડત્વની ચાક માત્રા બમણી થાય છે. ગતિ ઉર્જા કેટલી થાય, તો જો કોણીય વેગમાન અચળ રહે તો કે ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર કયું આવે, 2I. ખબર પડી કે નહીં, કોણીય વેગમાન અચળ છે તો l² બરાબર કેટલા, 2k × I. અથવા આના જ રાખવાનું, કોણીય વેગમાન l કેવા છે, અચળ છે, તો k પ્રપોઝનલ ટુ 1/I. હવે બોલો આમાં શું થાય. હવે આને કીધું છે કે ભાઈ I શું કરે છે, બમણી થાય, તો k કેટલું થાય, અડધી થાય. જવાબ કયો, k/2. દાખલાઓ તમે સોલ્યુશનમાં જોશો લાંબા કરેલા હશે, એનો કોઈ મતલબ નથી, ફક્ત કોન્સેપ્ટ યુઝ કરવાની જરૂર છે. અને કોન્સેપ્ટ એ કેવા કે ભાઈ આપણે યુઝ કરેલા જ છે ઓલરેડી, ફક્ત એને એપ્લાય કરવાની જરૂર છે. બોલો અહીંયા શું આવશે, ભ્રમણને અનુલક્ષીને ચાક માત્રા I અને 2I છે. કોણીય વેગનો ગુણોત્તર કેટલો, આમાં કયું સૂત્ર વાપરીશ ભાઈ, ગતિ ઉર્જા સરખી છે, k બરાબર કયું સૂત્ર આપવું, જેમાં કોણીય વેગ આવતો હોય ને જડત્વની ચાક માત્રા આવતી, 1/2 I ઓમેગા સ્ક્વેર. ખબર પડે છે, 1/2 I ઓમેગા સ્ક્વેર. તો તમે લોકો એસ કરો, એમાં k સમાન છે, ઓમેગા સ્ક્વેર પ્રપોઝનલ ટુ 1/I. ચેક કરી લો, જવાબ આવી જશે, ઓમેગા પ્રપોઝનલ ટુ √I. કયો આન્સર થશે બોલો.
સી ઓપ્શન બની જશે. પડે સમજ ને ભાઈ? તો ઓકે, અહીંયા તમારી સામે કહ્યું છે કે આ જો કે હું માનું ત્યાં સુધી બધી સેમ કોન્સેપ્ટ. કયો ખબર, હું ગણાઈશ નહીં, તમને મેં કદાચ પહેલાં લીધેલો છે. જો આઈ જેટલી ઝડપથી ચાક માત્રા ધરાવતી તકતી છે, અચલ કોણી ઝડપથી ભ્રમણ કરે છે, બીજી તકતી એના ઉપર મૂકી દો, તમને શું મળે? ઓમેગા ફાઇનલ મળે. પછી શું કહે છે કે બેની ગતિ ઉર્જાનો ડિફરન્સ શોધો, I1 માઇનસ I2. તો કંઈ નવો તો કોન્સેપ્ટ આવ્યો નહીં ને, એકના એક રિપીટ કર્યો છે. ગણી 100 ટ્રાય કરી લેજો. બાકી અહીંયા તમને સિમ્પલ કોન્સેપ્ટથી જ મેં પૂરું કર્યું છે. રોલિંગ મોશન અટકાવું છું અહીંયા.